All welcome back to our channel. So students, in this video we will discuss the 5th unit of FA2, that is income and expenditure account. By watching this video, any type of question you can attempt 12 marks question as well as 4 marks question also we can expect. Compulsory 4 marks question they will ask in part A and compulsory problematic question they will ask in part B. So 12 plus 4 total 16 marks weightage. If you are not having 0% knowledge about this unit also, you can easily understand by watching this video. All you need to do is don't skip the video and watch till the end, then only you will understand. Okay, so first you need to know about what are the things you need to take as income, what are the things you need to take as an expenditure. Got it? See this question. The following is the summary of receipts and payments of Bombay Sports Club. They will give receipts and payments. You need to do income and expenditure. Receipts is nothing but income, expenditure is nothing but payments. Okay, whatever the receipts you are having, that all will come here income side. Whatever the payments you are having, what are the all things will come in the expenditure. All you need to recognize what are the things to be taken, what are the things not to be taken. For example, while doing income and expenditure account, we will not take related to the assets and liabilities. For example, to balance brought down, by balance carried down. Okay, assets, bats and balls is an asset, book is an asset, furniture is an asset. We should not take all assets. Okay, only we need to take it the incomes and expenditure. That's it. Okay, we should not go with assets and liabilities. Okay, so here they have given other information also. Subscription includes 700 of previous year, 1200 of future year. So as I have already discussed in the short questions video, subscriptions you need to deduct it. Last year subscription you need to deduct, future year subscription you need to deduct. Only the present year subscription you need to add it. Okay, see in the question this is related to 2017, right? So 2017 year subscription 38,500. In 38,500, last year 700 you need to do minus, 1200 future year you need to do minus. Subscription outstanding of current year subscription, what you need to do? Current year subscription plus last year and future year is minus. Got it? And donations we should not take in income and expenditure account. Next, depreciation. See, bats and balls, books, furniture is an asset, but we should not take assets, but depreciation we can take it. Depreciation is a expenditure for us. Okay, only the depreciation amount we need to take it as a expenditure. And outstanding rent is also known as plus we need to do. Okay, outstanding means plus, prepaid means minus, that you already know that. Okay, now we will go into the question mark. So this is the pro forma of income and expenditure. Debit side you will have expenditure, credit side you will have income. So చాలా మంది ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ ఇన్కమ్ ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ అని పెడతారు. No, you should not do like. Debit side is always expenditure will come and credit side will come income. Okay, so in the question first we will see receipts. In receipts, opening balance we should not take, to balance brought down we should not take, subscription we should take, but for subscription we are having adjustments. No, adjustments ఉన్నాయి కదా. ఏం adjustments ఉన్నాయి? లాస్ట్ ఇయర్ది ఫ్యూచర్ ఇయర్ది మైనస్ చేయండి అని అన్నారు. సో 38,500లకేని 700 మైనస్ చేయాలి, 1200 మైనస్ చేయాలి. See here I will see the working notes. See 38,500లకేని 700 minus చేయాలి, లాస్ట్ ఇయర్ది ఫ్యూచర్ ఇయర్ది 1200 మైనస్ చేయాలి. దెన్ యూ విల్ గెట్ 36,600. కరెంట్ ఇయర్ సబ్స్క్రిప్షన్ 1000 యూ నీడ్ టు యాడ్ ఇట్. టోటల్ ఎంత వచ్చింది? 37,600 వచ్చింది. ఆ 37,600 మాత్రమే ఇక్కడ మనము సబ్స్క్రిప్షన్ ఇన్కమ్ సైడ్ వేసుకోవాలి. లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు డూ క్యాల్కులేషన్. దిస్ క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సబ్స్క్రిప్షన్ దిస్ క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ ఓన్లీ విల్ గెట్ ఇన్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఏం లేదు మా సబ్స్క్రిప్షన్కి లాస్ట్ ఇయర్ ఫ్యూచర్ ఇయర్ మైనస్ చేయాలి, ప్రజెంట్ ఇయర్దే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకేముంది? డొనేషన్స్ ఏం చెప్పినా తీసుకోకూడదు అని చెప్పిన.
నెక్స్ట్ సేల్ ఆఫ్ రిఫ్రెష్మెంట్స్. రిఫ్రెష్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కూల్ డ్రింక్స్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ అమ్మినప్పుడు మనకి ఇన్కమ్ వస్తుంది కదా, ఇట్స్ అన్ ఇన్కమ్ 12,400. సో దట్ 12,400 we are written in the income side. Next, interest on fixed deposits. Okay, fixed deposit is an asset we should not take, but we are getting interest we should take it. Okay, enta 7,800. that 7,800 we have taken here. See, next you are having locker rent. Locker rent is a income for us, right? 2,400. but here you are having a outstanding locker rent. Outstanding means we need to add that 2,600 also. So locker rent is 2,400, outstanding is 2,600. so if you add that means total you will get 5,000. that 5,000 you need to enter it in the income side. got it? so receipts అన్ని ఇక్కడ వేసేసుకున్నాం. ఇప్పుడు పేమెంట్స్ కాడికి చూద్దాం. పేమెంట్స్లో మనకి జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పెన్స్ ఫర్ అస్. Okay, 6,200 we can take it. Rent and rate 6,700. Traveling expenses చేసుకోవచ్చు, పోస్టేజ్ అండ్ స్టేషనరీ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇంకొక డీటెయిల్ చెప్పాలంటే మనం ఫైనల్ అకౌంట్స్ సెమిస్టర్ 1లో ఫైనల్ అకౌంట్స్లో పిఎన్ఎల్ అకౌంట్లో ఏవైతే ఎక్స్పెన్సెస్ వేసుకుంటామో అవన్నీ ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు. గాట్ ఇట్? బ్యాట్స్ అండ్ బాల్స్ ఈజ్ అన్ అసెట్, వీ షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్. బుక్స్ ఈజ్ అన్ అసెట్, ఫర్నిచర్ ఈజ్ అన్ అసెట్, వీ షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్. రిఫ్రెష్మెంట్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ 10,200. న్యూస్పేపర్ పీరియాడికల్స్ అంటే డైలీ న్యూస్ పేపర్ 1960 యూ కెన్ టేక్ ఇట్. బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ తీసుకోకూడదు. అవన్నీ ఇక్కడ వేసుకున్నాం. ఇక్కడ రెంట్ అండ్ రేట్స్కి అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది కదా, అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ 300 యాడ్ చేసుకుని వేసుకున్నాం. ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్స్ వేసుకున్నాం, పోస్టేజ్ స్టేషనరీ, న్యూస్ పేపర్, హియర్ ఇన్ ద అడ్జస్ట్మెంట్ సైడ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ డిప్రిసియేషన్ 5% ఆన్ బుక్స్ అండ్ ఫర్నిచర్. బుక్స్ అమౌంట్ 7,800 ఉంది. 7,800కి 5% చేస్తే 390 వస్తుంది. ఫర్నిచర్కి 9,400కి 5% చేస్తే 470. వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ద అసెట్ అమౌంట్, వీఆర్ టేకింగ్ ద ఓన్లీ డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్. ఓకే, ఇదంతా అయిపోయినాక ఏం చేయండి, డెబిట్ ఎక్కువ ఉందా క్రెడిట్ ఎక్కువ ఉందా చూడండి. సో హియర్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ క్రెడిట్ అమౌంట్ ఈజ్ మోర్, దట్ ఈస్ 62,800 వచ్చింది. ఈ 62,800 బోత్ ద సైడ్స్ యూ కెన్ టాలీ ఇట్. 62,800లకేని ఇవన్నీ మైనస్ చేయండి. వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పెండిచర్ వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆ అమౌంట్స్ అన్నీ మైనస్ చేస్తే బ్యాలెన్సింగ్ ఎంత, 29,400. ఈ 29,400ని మనం సర్ప్లస్ అంటాం. సో డెబిట్ సైడ్ తక్కువ వస్తే మనం సర్ప్లస్ అంటాము, క్రెడిట్ సైడ్ తక్కువ వస్తే మనం డెఫిసిట్ అంటాం. సో సర్ప్లస్ వచ్చిందా డెఫిసిట్ వచ్చిందా? సర్ప్లస్ వచ్చింది, బికాజ్ ఎక్స్పెండిచర్ సైడ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనకి అది ఇన్కమ్ అని అర్థం. ఒకవేళ ఇన్కమ్ సైడ్ తక్కువ ఉంటే డెఫిసిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో ఈ సర్ప్లస్ డెఫిసిట్ అనేది మీరు కంపల్సరీగా రాయాలి. ఓకేనా? ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అర్థమవుతానే మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్తో సహా చేయవచ్చు. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? దిస్ ఈజ్ యువర్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్. సో యూ డూ ప్రాక్టీస్ దిస్ వన్. హియర్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఆల్సో. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ తీసుకుంటామా? తీసుకోకూడదు. ఓకే, సో యూ షుడ్ నాట్ టేక్. డొనేషన్స్ నో టేక్. రిసిప్ట్ ఫీ, ఎంట్రన్స్ ఫీ is a receipt, means which it means income. Subscription is an income. Sale of newspaper is an income. Rent of hall, entertainment. బిల్డింగ్ ఫండ్ తీసుకోవద్దు, ఫండ్ కాబట్టి. టోర్నమెంట్ ఫండ్ తీసుకోవద్దు, ఎందుకంటే అది అసెట్స్ కాబట్టి. లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీజ్ ఇవన్నీ తీసుకోవచ్చు. పేమెంట్ సైడ్ రెంట్, శాలరీస్, ట్యాక్స్, అడిషన్స్ టు బుక్స్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ. ఎలక్ట్రిక్ ఇన్స్టలేషన్ ఈజ్ అన్ అసెట్, యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్. సన్రీ ఎక్స్పెన్సెస్, టోర్నమెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్, బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ తీసుకోవద్దు. ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏం అడిగాడు? ఇట్ వాజ్ అసర్టైన్ దట్ 16,000 వాజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్. అవుట్ స్టాండింగ్ అంటే ఏం చేయాలి? యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సబ్స్క్రిప్షన్ 76,000 ఉంది, 76,000కి 16,000 యాడ్ చేసుకోవాలి. గాట్ ఇట్? అండ్ 3,600 ఫర్ లెక్చర్ హాల్. లెక్చర్ హాల్ ఏదైతే ఉందో రెంట్ ఆఫ్ హాల్ 8,320కి ఇది 6,000 యాడ్ చేసుకోవాలి, అవుట్ స్టాండింగ్ కాబట్టి. ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ మైనస్ చేయాలి. అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ సన్రీ ఎక్స్పెన్సెస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. లైక్ దాట్ యూ డి టు డూ. ఇక్కడ డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసిండుమా. డైరెక్ట్గా ఎంత ఇచ్చిండు? 3,600, 4,000 ఇచ్చిండు. సో డైరెక్ట్గా వేసేసుకోండి, మీరేం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇది ఆన్సరు. సో ఆన్సర్ ఉందని చూసుకుంటా చేయకండి. ఇక్కడ వాడు డొనేషన్స్ తీసుకున్నాడు.
ఇక్కడ వాడు డొనేషన్స్ తీసుకున్నాడు, మీరు తీసుకోకుండా చేయండి. డొనేషన్స్ ఎప్పుడైనా మనం ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్లో తీసుకోవద్దు. ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకున్నాడు అంటే ఆ రెవెన్యూ చాలా తక్కువ ఉందని చెప్పేసి తీసుకున్నాడు, కానీ మోస్ట్లీ మీరు తీసుకోవద్దు. డొనేషన్స్ ఈజ్ అ లయబిలిటీ, యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్. ఓకే, సో డొనేషన్స్ లేకుండా మీరు ఆన్సర్ అనేది చెయ్యండి. గాట్ ఇట్? దిస్ ఈజ్ యువర్ హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్. నవ్ వీ విల్ గో విత్ ద స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. సో స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 12 మార్క్స్కి వచ్చే ప్రాబ్లం. ఇది 12 మార్క్స్కి వస్తుంది. ఇక్కడ వాడు డేటా ఇచ్చిండు, ఇందులో వాడు ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ చేయంటున్నాడు, బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా చేయంటున్నాడు. సో ఇక్కడ వీడు బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయంటున్నాడు, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ చేయంటున్నాడు. సో ఇక్కడ మనకి ఒక సింపుల్ ట్రిక్ అనేది మీకు చెప్తాను. ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ మనం ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ చేద్దాం, సో దట్ యూ విల్ ఈజీలీ గెట్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చిండు. ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ తీసుకుంటామా? తీసుకోవద్దు. సబ్స్క్రిప్షన్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్. డొనేషన్స్ తీసుకోకూడదు. చారిటీ షో ఈజ్ అన్ ఇన్కమ్, తీసుకోవచ్చు. పెయిడ్ ఫర్ మెడిసిన్స్ అని ఇచ్చాడు, తీసుకోవచ్చు. శాలరీస్ తీసుకోవచ్చు. సన్రీ ఎక్స్పెన్సెస్, ఎక్విప్మెంట్ అనేది అసెట్, తీసుకోకూడదు. చారిటీ షో తీసుకోవచ్చు. హానరోరియం కూడా తీసుకోవచ్చు. బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ తీసుకోవద్దు. ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్స్లో ఏమి ఇచ్చాడు? సబ్స్క్రిప్షన్ డ్యూ 2017 ఏం చేయాలి? మైనస్ చేయాలి. ఇది డేటా అనేది 2018 మా. సో 2018 సబ్స్క్రిప్షన్ ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. 2017 సబ్స్క్రిప్షన్ ఏం చేయాలి? మైనస్ చేయాలి. గాట్ ఇట్? ఇక్కడ స్టాక్ ఆఫ్ మెడిసిన్ కూడా ఇచ్చినాడు. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇచ్చిండు, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇచ్చిండు, మధ్యలో పర్చేజెస్ కూడా ఇచ్చిండు. దీనికి మనకి అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది, అది కూడా చేయాలి. వాల్యూ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఓపెనింగ్ 80,000 అంటున్నాడు, క్లోజింగ్ 72,000 అంటున్నాడు. అంటే డిప్రిసియేషన్ ఇండైరెక్ట్గా అడిగిండనమాట. సో ఓపెనింగ్ 80,000 పెట్టి ఒక మొబైల్ కొన్నావు, 1 year తర్వాత 72,000 అవుతుంది కదా, అంటే వాడుకున్నందుకు కట్ చేసుకోవా డిప్రిసియేషన్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ చేసినాక బ్యాలెన్స్ షీట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్లో ఇన్కమ్ సైడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలి కదా. సబ్స్క్రిప్షన్కి అడ్జస్ట్మెంట్ ఈజ్ దేర్. ఏం అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది? 45,600 ఈజ్ ద సబ్స్క్రిప్షన్ అమౌంట్ కదా. 45,600 ఈజ్ ద అడ్జస్ట్మెంట్ అమౌంట్. ఈ 45,600కి 1000 మైనస్ చేయాలి, ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ కాబట్టి. దెన్ యూ విల్ గెట్ 44,600. అవునా? 44,600కి కరెంట్ ఇయర్ 2000 ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. సో 44,600కి 2000 యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? 46,600 వస్తుంది. అదే ఇక్కడ వేసుకుందాం. ఇదంతా అడ్జస్ట్మెంట్లో చూపించాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చారిటీ షో తీసుకోవచ్చు కదా. చారిటీ షో 8,000 అంతే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎక్స్పెన్సెస్ కాడికి రండి. ఇక్కడ మనకి మెడిసిన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? పెయిడ్ ఫర్ మెడిసిన్స్ 24,000 ఇచ్చాడు. దానికి ఓపెనింగ్ ఇచ్చిండు, క్లోజింగ్ ఇచ్చిండు. అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ ఎంత ఉంది? 8,000 ఉంది. గాట్ ఇట్? 8K ఉంది. 8,000 ఓపెనింగ్ స్టాక్ అయినప్పుడు మిడిల్ ఆఫ్ ది ఇయర్ మనం ఎంత పర్చేజ్ చేసినాం? 24,000 పర్చేజ్ చేసినాం. 8,000 ప్లస్ 24,000 ఎంతమా? 32,000. 32,000లకేని 6,000 మైనస్ చేస్తే, అంటే క్లోజింగ్కి వచ్చే వరకు 6,000 స్టాకే మిగిలిందంట. అంటే 6,000 మైనస్ చేస్తే మనం ఎంత మెడిసిన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ యూజ్ చేసినాము? 26,000 అనేది యూజ్ చేసినాము. అట్లా మీరు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి వేసుకోవాలి. స్టాక్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఓపెనింగ్, క్లోజింగ్, మధ్యలో కరెంట్ ఇయర్ తీస్తే ఓపెనింగ్ ప్లస్ పర్చేజెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ అనేది చేయాలి. వాల్యూ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఏమైంది? 80,000లకి 72,000 తీసేస్తే డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ ఎంతమా? 8,000. ఆ 8,000 వేసుకున్నాం. చారిటీ షో వేసుకున్నాం, హానరోరియం వేసుకున్నాం, సన్రీ ఎక్స్పెన్స్ వేసుకున్నాం. గాట్ ఇట్? డెబిట్ ఎక్కువ ఉందా, క్రెడిట్ ఎక్కువ ఉందా చూసుకో. డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంది. బోత్ ద సైడ్ 65,200 వేసుకున్నాం. 65,200లకేని 46,600, 8,000 మైనస్ చేస్తే మనకి ఎంత బ్యాలెన్స్ వస్తుంది? 10,600 వస్తుంది. సో ఇన్కమ్ సైడ్ తక్కువ ఉంటే మనం డెఫిసిట్ అంటామన్నా. ఓకేనా? అదే ఎక్స్పెండిచర్ సైడ్ తక్కువ ఉంటే సర్ప్లస్ అని అంటాం. సో డెఫిసిట్ వచ్చిందా మనకి? సర్ప్లస్ వచ్చిందా? డెఫిసిట్ వచ్చింది. సో డెఫిసిట్. ఇప్పుడు ఈ డెఫిసిట్ని మనము క్యాపిటల్ ఫండ్కి మైనస్ చేయాలి. ఎట్లా మైనస్ చేయాలి? ఒకవేళ మనము ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ చేసినాక డెఫిసిట్ వస్తే మైనస్ చేసుకోవాలి, సర్ప్లస్ వస్తే యాడ్ చేసుకోవాలి. దేనికి యాడ్ చేసుకోవాలి? క్యాపిటల్ ఫండ్కి. ఏదైనా ఒక క్యాపిటల్ ఫండ్కి. మన క్వశ్చన్లో వాడు క్యాపిటల్ ఫండ్ ఇవ్వలేదు. క్యాపిటల్ ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేడు. దెన్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. సో 4th చాప్టర్ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఎలా చేసినామో ఇది అలాగే చేసేది ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వాడు క్వశ్చన్లో టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని ఇచ్చిండు అనుకో, వీ నీడ్ టు డూ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాలి. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఓపెనింగ్ అమౌంట్స్ అన్నీ వస్తాయి.
ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసామా, ఇక్కడ ఏమో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ అనేది క్యాష్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ మీకు ఏముంది, వాల్యూ ఆఫ్ బిల్డింగ్ 80,000 అంటే మనకి అడ్జస్ట్మెంట్లో ఇచ్చాడు కదా వాల్యూ ఆఫ్ బిల్డింగ్. ఎందుకు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తున్నాము, 2017 బ్యాలెన్స్ కాబట్టి, ఇదంతా 2017కి సంబంధించింది కాబట్టి ఈ 3 మనం ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో వేసుకోవాలి. గాట్ ఇట్. సో అట్లనే సబ్స్క్రిప్షన్ వేసుకున్నాము, స్టాక్ ఆఫ్ మెడిసిన్ వేసుకున్నాము, వాల్యూ ఆఫ్ బిల్డింగ్ వేసుకున్నాము, క్యాష్ వేసుకున్నాం. ఇక్కడ దిక్కేం లేవు, లయబిలిటీ సైడ్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీథింగ్. సో టోటల్ చేస్తే 94,600 యూ విల్ గెట్. ఫ్రమ్ 94,600 ఇక్కడ ఏం లేదు, జీరో. సో బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ఎంత, బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ 94,600. దాన్ని మనం క్యాపిటల్ ఫండ్ అని అంటాం. ఈ క్యాపిటల్ ఫండ్కి ఏదైతే మనం కనుక్కున్నామో ఈ క్యాపిటల్ ఫండ్కి డెఫిసిట్ వస్తే మైనస్ చేయాలి, సర్ప్లస్ వస్తే ప్లస్ చేయాలి. మనకి డెఫిసిట్ వచ్చింది కాబట్టి మైనస్ చేయాలి. ఎట్లా చేస్తాము, ఇప్పుడు క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయి. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో లయబిలిటీ సైడ్ ఫస్ట్ చూడండి, క్యాపిటల్ ఫండ్ 94,600 ఉంది. డెఫిసిట్ ఎంత వచ్చింది మనకి, 10,600 వచ్చింది. 94,600లకి 10,600 మైనస్ చేస్తే 84,600 వస్తుంది. గాట్ ఇట్. అందులోకి డొనేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 11,600 అది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనము క్వశ్చన్లో డొనేషన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ లయబిలిటీ అని చెప్పినా కదా, అంటే ఇది మనం 2018 బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తున్నాం. 2018కి సంబంధించిన సబ్స్క్రిప్షన్ డ్యూ, 2018కి సంబంధించిన స్టాక్ ఆఫ్ మెడిసిన్, ఎక్విప్మెంట్ ఉంది, వాల్యూ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఉంది, క్యాష్ ఉంది. క్యాష్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ఉంది చూడు, ఇవన్నీ వేయాలి. ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే 95,600, ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే 95,600. ఎప్పుడైతే బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవుతుందో అప్పుడు మీరు చేసిన ఆన్సర్ కరెక్ట్ అని అర్థం. ఒకవేళ క్వశ్చన్లో క్యాపిటల్ ఫండ్ ఇచ్చిండు అనుకో, మనము ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎందుకు చేసినాము, మనం క్యాపిటల్ ఫండ్ని కనుక్కోనికి. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏ టైంలో చేస్తామంటే వాడు క్వశ్చన్లో బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్, బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని ఇస్తే చేస్తాం. గాట్ ఇట్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చిండు, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చిండు. అంటే ఇక్కడ మీకు ఇవన్నీ ఎక్స్పెండిచర్ ఇచ్చిండు, ఇవన్నీ ఇన్కమ్స్ ఇచ్చిండు. ఫీజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్కమ్స్, ఇవి శాలరీస్, స్టేషనరీస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకేనా. సో దాన్ని బట్టి మీరు చూసుకొని చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం బిల్డింగ్స్, ఫర్నిచర్ తీసుకోము, లైబ్రరీ బుక్స్ తీసుకోము, ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకోము, బికాజ్ ఇట్స్ అన్ అసెట్ కాబట్టి. ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ చేసేటప్పుడు మనం తీసుకోకూడదు. శాలరీస్ తీసుకోవచ్చు, స్టేషనరీ తీసుకోవచ్చు, ఇవన్నీ తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా. జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా తీసుకోవచ్చు, అడ్మిషన్ ఫీజు తీసుకోవచ్చు, అదర్ ఫీజ్ రిసీవ్ తీసుకోవచ్చు, క్రెడిటార్స్ ఇస్ అ లయబిలిటీ వీ షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్, రెంట్ ఫర్ ఆల్ తీసుకోవచ్చు, మిస్లీనియస్ రిసిప్ట్ తీసుకోవచ్చు, గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్ తీసుకోవచ్చు, జనరల్ ఫండ్ ఇస్ అన్ అసెట్. ఇక్కడ మనకి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇవ్వలేడు, కానీ అట్లాంటప్పుడు వాడు ఫండ్ ఇస్తాడు. సో మనకి ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ చేసేటప్పుడు ఇన్కమ్ వచ్చి సర్ప్లస్ వచ్చినా, డెఫిసిట్ వచ్చినా ఈ జనరల్ ఫండ్కి మనము యాడ్ అయినా మైనస్ అయినా చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ చూడండి, ఇట్లా చేసినా చూడండి. ఓకేనా. సో జస్ట్ మనం ఇంతకుముందుకు ఎలా, ఇక్కడ సర్ప్లస్ వచ్చింది, మా సర్ప్లస్ వచ్చింది 1,12,500. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాజ్ జనరల్ ఫండ్ ఇచ్చేసింది కాబట్టి. ఆ జనరల్ ఫండ్కి మనము సర్ప్లస్ వచ్చింది కాబట్టి యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. గాట్ ఇట్. శాలరీస్ పేయబుల్ అంటే శాలరీస్ పేయబుల్ ఇస్ అ లయబిలిటీ, డొనేషన్స్ లయబిలిటీ, క్రెడిటార్స్ లయబిలిటీ, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఫీజ్ రిసీవబుల్. బిల్డింగ్స్కి సేమ్ మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎట్లా చేస్తామో బిల్డింగ్స్కి డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ అవన్నీ చూసుకొని చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో శాలరీస్ పేయబుల్ అంటే లయబిలిటీ, ఫీజ్ రిసీవబుల్ అంటే అసెట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అది తీసుకోపోయి ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్లో వేసుకోకూడదు. గాట్ ఇట్. ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు లాంగ్లో అడగడం జరుగుతుంది. సో ఈ 26th క్వశ్చన్ కూడా సేమే ఉంటుంది, ఇది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఇందులో ఇక్కడ మనకి బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్, బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని ఇచ్చిండు. అంటే మనము ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి, బికాజ్ ఇక్కడ ఫండ్స్ కూడా ఇవ్వలేడు. మనం దేనికి సర్ప్లస్ వస్తే యాడ్ చేస్తావు, దేనికి డెఫిసిట్ వస్తే మైనస్ చేస్తావు కదా. అంటే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాలి, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాలి. గాట్ ఇట్. అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఆన్సర్ కూడా స్క్రోల్ చేస్తున్నా. వితౌట్ సీయింగ్ ఆన్సర్స్ ఫస్ట్ యూ రైట్ ఇట్, దెన్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చూడండి. మీకు ఈ వీడియో అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా స్టూడెంట్స్. సో ఇది క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్. అంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది ఏమంటారు,
వర్కింగ్ నోట్స్కి ఇట్లా డబ్బాలు వేసి చేయాలని రూల్ అయితే లేదు. సబ్స్క్రిప్షన్కి ఇప్పుడు వాళ్ళు డబ్బా వేసి చేసారు. నార్మల్గా మీరు వర్కింగ్ నోట్స్ ఎలా చేస్తారో అలా చేసి చూపియండి. అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఓపెనింగ్ ఇచ్చినాడు, పర్చేస్ 8400, సేమ్ స్టాక్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ లాగా ఓపెనింగ్ ప్లస్ పర్చేజెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ చేస్తే ఎక్విప్మెంట్ యూజ్డ్ ఎంత 3400. సో అలా చేసుకోవాలి. ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 18th క్వశ్చన్ ఇది మొత్తం హోంవర్క్ అనమాట. ఇది చూడకుండా ట్రై చేయండి. సో ఇక్కడ మీకు సర్ప్లస్ వస్తుంది 48,900, బ్యాలెన్స్ షీట్ 87,900తో టాలీ అవ్వాలి. అలా చేస్తే మీరు చేసిన ఆన్సర్ కరెక్ట్. సో ఇవి స్క్రోల్ చేస్తున్న ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే 5th చాప్టర్ నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా మీరు ఈజీగా అటెంప్ట్ అనేది చేయొచ్చు. Hope you got understand this video. If you're having any doubts, you can comment down in the comment section. And video the explanation మీకు అర్థమైందా లేదా అనేది కూడా కమెంట్ చేయండి. All the very best for your tomorrow's examination ma. And if you like this video, then do like, share, comment and subscribe to our channel and share with all your friends and groups, because this video will be useful for them also. Okay, so all the very best once again. See you all in next video. Bye bye students.